ऐलान को मुस्तफा और प्यारे बशरात का हुक्म ताबेदारी फरमाना खामोशी इख्तियार करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खुज़ुल अताअ मा दाम अताअन फ़इज़ा सार रिश्वतन अला द्दीन फ़ला तअख़ुज़ूहु अला इन्न रहल इस्लाम दाइरा फ़दूरू हैसु दारल किताब फ़इन्नल किताब वस्सुल्तान सयफ़्तरिक़ान व सयकूनु अलैकुम उमरा इन अतअतुमूहुम अदल्लूकुम व इन असयतुमूहुम क़तलूकुम क़ालू फ़कैफ़ नस्नअु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कमा सनअ अस्हाबु ईसा इब्न मरियम नुशिरू बिल मनाशिर व हुमिलू अलल ख़शब मौतुन फ़ी ताअतिल्लाहि तआला खैरुम मिन हयातिन फ़ी मासियतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये गाज़ी मुजाहिद पुरस्सरार बंदे, ये गाज़ी मुजाहिद पुरस्सरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदा। ये गाज़ी मुजाहिद पुरस्सरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दोनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया समिट कर पहाड़ इनकी हेबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन न माले। फरमाद आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कायदीन अकाबिरीन उम्मत उलमाए किराम बुज़ुर्गान दीन और द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैश को मोहब्बत की पदाननी इज्तिमा की तशरीफ़ राउडन को डेरो मुअज़्ज़ज़ो मुहतरमो खुशकिस्मतो मुसलमानानो रुणो दा नन्हे इज्तिमा दा तजदीद अहद दे। हज़रत मौलाना शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह सन 1929 के द मुक़द्दिमे बहावलपुर द पारा जामिया मस्जिद अस्सादिक़ त तशरीफ़ रावड़ो। इज्तिमा द खिताब आगाज़ उको मेरे मुसलमान भाइयों, खूनी बवासीर की वजह से मेरी आधी जान चली गई है। दिल में सोच रहा था कि सफ़र आखिरत पर रवाना होने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास कोई तोशा नहीं है। मैंने फ़ैसला कर लिया ख़त्म नबूवत की पहरेदारी करके अपने लिए आखिरत का तोशा तो कमा सकूँगा। दज़मुंगा उस्तासुद आखिरत तो खदा और बे उफरमायल रब्बि ज़ुल जलाल ज़मा सीना की दा खबरा वरचौले दा माता अल्लाह पदे शरह सदर नसीब करे दे। जिसने भी अपनी पूरी जिंदगी में 1 घंटा के लिए ख़त्म नबूवत पर पहरेदारी दी, मुझे पूरा यकीन है
उसको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शफाअत मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे ज़मूंगा उस्ताद ख्वले दा द खपल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इश्क व मोहब्बत के कबूल व मंजूर फरमाए। दा सो लम्हात ज़मूंग द ज़िंदगी यव सो गड़ई दा द नबी के मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कुर्बान। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दा ज़मूंग और उस्ताद द पारा द आखिरत अजीम सरमाया उगरज़ई आगा खुले महफल च पखुले उनवान और पागे के नास्त खलक दियागी पसीनों के कुरान करीम दियागी पजबो द कुरान करीम तिलावत पदे महफल के औलिया अल्लाह मौजूद दी। पदे महफल के द तहज्जुद प वक्त के रब जुल जलाल ता पखपल मख बांधे उख के तो ये उनके मौजूद दी। पदे महफल के आगा खलक मौजूद दी कुम च मुवफ़्फ़क़ीन मिन अल्लाह हुई चाहते च हिज़्बुल्लाह वयले शवे दे। जमा मुहतरम रुणो दासी मजलिसुनो की द ज़ड़ा आरज़ोगान तमन्नागान रब जुल जलाल क़बलई ओ जमा द टोल अहले मजलिस न दा दरखास्त दे च दा मजलिस तर इख्तिताम पूरी शिरकत हम ओकई और द शिरकत सरा सरा द खामोशी सरा सरा पखपल जबो बानी द दुरूद शरीफ विरद पर दवाई माँ दी मजलिस के खामखा दुरूद शरीफ वाए दे अहल मजलिस द पासबा अल्लाह रब्बुल आलमीन द सूरी कवलो द पार द अर्श न फरिश्ते राली गली इंशाअल्लाह। दा देर नूरानी मजलिस दे जमा मुहतरम रुणो जमुंगा काबिर तशरीफ फरमा दी ज़िददी दौड़ान दिल दलब कुशाए जुर्रत जसारत न कौम माँ हज़रत कारी से इकरामुल हक से हफिज़हुल्लाह वराह तडीर माज़रत को उदयागी हुक्म हो जस्तासु दौड़ान दिदल हाजिर शुम माना मख के अकाबिर खबर उकड़ले नन्न उवसल वेख काल मख के अल्लाह रब्बुल आलमीन द पाकिस्तान प खावर बांधे द खत्म नबुवत दिफा द पाकिस्तान प आईन व प कानून के दा ज़मूंगा उस्तासु द अकाबिरो द बुजुर्गानो द मशरानो द बरकता नसीब कड़ला नन मुंग द खपल मजलसना हाग शाह अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रूह त पैगाम लीगो कुम च वक्त के देर ज्याद खफशो कादियानियत देर पर जोर और शोर सरो हिंदुस्तान मुत्तहिदो द फिरंगियानो हुकूमत वो द फिरंगी टोला मशीनरी द कादियानियत पर पुष्ट बांधे वलाड़वा नो देर द दर्द दिल ने फरमायल रिद्दतुल्लाह अबा बकर लहा फितने कादियानियत द इर्तिदाद पर शक्ल के हगा खुरीगी काश के उम्मत के सो अबू बकर सिद्दीक पैदा हुए ददी मखनीवे इकड़े हुए नन अल्हम्दुलिल्लाह दो उम्मत बचे बचे द सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु द खलीफा व द जानशीन पर हैसियत बांधे ददी दुमर लो अहलुल्लाह व द इज्तिमा पर मौजूदगी के दखपल रब पर हुजूर के आहद कई मुंग ब इंशाअल्लाह दखपल जवन तर आखिरी सलगई पूरे द खत्म नबुवत दिफा को इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे मुंगा उतास्त द हरमैन शरीफैन दीदार बार बार नसीब फरमाए। नन सबा हरमैन देर खफदी बैतुल्लाह द लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक द आवाज़ुनो द पारा तरसीक रोज़े अतहर द द्वाड़ो जहानो द सरदार मुबारक द उम्मत द तरफ न द सलाम मुंतज़िर इंतज़ार के दा द सऊदी पखावर द सिनेमा हालुनो इफ्तितागानी कीगी लस सिनेमागानी प 13 हफ्ते के द शाहरुख खान पलाश बांधे इफ्तिताउश वाला को पाबंदी दा नो आगा पाबंदी अगर सिर्फ द हरम पाक द पारा दा अगर सिर्फ द मदीने तय्यबे द पारा दा न चिकला मदीने तय्यबे तम अल्लाह बूजी और रोज़े मुबारक तम खामख शे न द जंगलों न बाहर पस्तनो बांध यो दो शेरों ने लिखली दी या खैर मन दुफिनत फि तुर्ब अअज़मुहु फताब मिन तीबिहिन अलक़अ वल उकुमु एक हाग अजीम हस्ते द चा जसद अतहर च पखावर के दफन दे और दागी द खुशबू द वजन अल्लाह रब्बुल आलमीन द कायनात दनन और बाहर टूल मुअत्तर करे दे
نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. حضرت مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه به فرمایل چې بېشکه د قرآن کریم خدمت کول دا حدیث مبارکه او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خدمت کول دا د دین اعلی خدمات دي. خدا د دواړو جهانو د سردار مبارک د اقوال او د افعال او د اعمال خدمت کول دي او د ختم نبوت خدمت کول دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د ذات خدمت کول دي. الله رب العالمین دې مجلس کې ناستو خلقو ته د گنبد خضرا د پهردارۍ توفیق نصیب کړی دی. ټول وای الحمدلله. مونږ او تاسو د دواړو جهانو د سردار مبارک د هغې په ذات اطهر باندې چوکیداری او پهرداری کوو. کوم غشه چې د قادیانیت د طرف نه راځي زمونږ سینې ورته حاضرې دي. ان شاء الله گنبد خضرا ته به نه رسیږي، ان شاء الله مدینه طیبې ته به نه رسیږي. نن په امت کې هغه جذبه پکار ده کومه جذبه چې په غزوه احد کې حضرت سعد ابن ربیع رضی الله عنه هغې ښودلې وه چې د دواړو جهانو سردار مبارک پوښتنه وکړله این سعد، سعد چرته دی؟ ژوندو کې نشته دی. ابی ابن کعب رضی الله عنه تشریف ووړو او شهدا یې ولټول، اواز یې وکړو سعد چرته دی؟ عجیب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو سردار مبارک دی غواړي کو ژوندی یې. سعد رضی الله عنه د زنکدن د سلګو په آخري لمحاتو کې جواب ورکو زه دایم زه د دنیا نه رخصتېږم، زما سلام ور ورسوه د دواړو جهانو سردار مبارک ته. او بیا ورته ووایه الله رب العالمین دې د انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات په ټولګي کې تعالی اعلی مقام درکړي. او بیا ورته وفرمایل ابی ابن کعب انصارو ته زما د طرف نه پیغام ورسوه چې سعد دا ویلی و چې تر کوم وخت پورې پتاسو کې یو سترګه غړېدونکې وي خبردار چې د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک په جسم زخم را نشي چرته. زما د ژوند اخري وصیت هغوی ته ور ورسوه. نن په امت کې د حضرت ابو طلحه انصاري رضی الله عنه جذبه پکار ده. څوک چې د دواړو جهانو د سردار مبارک د حفاظت او د پهردارۍ لپاره د کفارو غشو ته مخې ته ولاړ و او په ډال باندې غشي منع کول، ډال تېنه لاندې ورتاو شو، لاس یې ورته مخې ته کړلو، 250 غشي په لاسو کې لاړل، لاس یې شل شو لاندې را پرېوتلو. چا ورته آواز وکړو ډال دې روچت کا. ابو طلحه رضی الله عنه ورته فرمایي کو ډال پسې ښکته کېږم هسې نه چې غشی راشي او د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک جسم پې خوږ شي. د دواړو جهانو سردار مبارک ته فرمایي وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. د الله محبوبه نحري دون نحرك یا رسول الله. زما سینه ستا د سینې نه مخې ته ډال ده. نن مونږ ګنبد خضرا ته د دې اجتماع نه پیغام لیږو اے نبی مهربانه، اے د مدینې جانانه، دا د مردان غیرتمند مسلمانان دی خپل سینې ډال نیسلي دي د ختم نبوت د دفاع او د تحفظ دپاره. ان شاء الله ثم ان شاء الله قربانۍ ضرورت راغې خولې نه وینې به قربانو ان شاء الله. خون دل دے کر خون دل دے کر نکاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. مونږ د عهد کو الحمدلله. دا جنگ مخکې زمونږ اکابرو کړی دی، دا مونږ ته په وراثت کې پاتې دی. دا جنگ به مونږ کوو ان شاء الله. علمی میدان کې به د قادیانیت مقابله کوو ان شاء الله. سیاسی میدان کې به د قادیانیت مقابله کوو ان شاء الله. معاشي او تجارتی میدان کې به د قادیانیت تعاقب کوو ان شاء الله. دا زمونږ د حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه، زمونږ د اکابرو د حضرت مولانا غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه، د حضرت مولانا عبدالحق اکوړوی رحمت الله علیه، زمونږ د هغې اکابرو قربانۍ دي چې نن قادیانیان په پاکستان کې پټه خوله او پټ مخ ګرځېږي. نن د هغې په تندي باندې کو د اقلیتو مهر لګېدلی دی او ټاپه لګېدلې ده. دا د هغې کاوشونه دي
چې په 22 اگست باندې کله مباحثه شروع شوله په قومي اسمبلی کې، نو تاریخ په دې خبره باندې گواه دی کو د ملت قادیانیت د طرفنا مرزا ناصر او مرزا طاهر د علمی بحث لپاره موجود وو، نو د گنبد خضرا د پهردارۍ صحرا رب ذوالجلال د امت مسلمه د طرفنا د علماء دیوبند په غاړه کې ورچولې وه. دا حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه وو، صرف د دیوبند نماینده نه وو، دا صرف او صرف د جمعیت علماء اسلام یو سیاسی نماینده نه وو. دا په هغه وخت کې د 70 کروڑ مسلمانانو د طرف نه وکیل او ترجمان په حیثیت باندې مرزایت او قادیانیت ته مخ ته ولاړ وو. زما محترم ورونو، چې کله علمی بحث شروع شو نو د قادیانیانو مرزا ناصر 198 صفحات باندې مشتمل د دجل او د فریب نه ډکه مسوده دا اراکین پارلیمنت باندې تقسیم کړله. حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه فرمایي وی هغه وخت موږ د پاره ډیر مشکل وو چې کله دا مرزا ناصر قادیانی د کله پارلیمنت تر دننه کیږي، سپینه کورته اغوستې ده او لوی لچدار چې کم دینو پګړۍ په سر کړی ده، لاسو کې تسبیح دي، ژبه باندې د دجل او د فریب د پاره درود مبارک هم وایي. چې کله مجلس زمونږ شروع شو د خلکو هغه کتابچه وکتله، د هغې ذهنونه یکسر مختلف وو. هغوی ماته نسبت کو دا مفتی محمود صاحب څومره زیاتې کوي چې دومره ښکلی سړی دومره ښې خبرې کوي او د هغه په لاسو کې تسبیح دي، د هغه په ژبه باندې درود پاک دی او هغه متشرع یو باصورت او باصیرت انسان دی. هغه په باره کې وایي چې دا مرزا قادیانی، دا مرزا ناصر دا غیر مسلم دی، دا کافر دی، دا دجال دی، دا کذاب دی. مفتی صاحب رحمت الله علیه هغه دا مرزا ناصر مخاطب کوي او تپوس نه کوي، وای د مرزا غلام قادیانی په باره کې ستاسو خیال دی؟ مرزا ناصر ورته وایي مرزا غلام احمد قادیانی وہ امتی نبی تھے اور امتی نبی وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کی وجہ سے منصب نبوت پر فائز ہوتا ہے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه مخاطب کوي، تپوس تر نه کوي په دې مرزا غلام قادیانی باندې به وحی راتلله، هغه ورته وایي او راتلله. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ته تپوس کوي په دغه وحی کې د خطای او د غلطۍ څه امکان او څه احتمال وو؟ مرزا ناصر قادیانی ورته وایي په دې کې د غلطۍ اس امکان او اس احتمال نه وو. زما محترم ورونو، مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ته تپوس کوي، وی دا راته ووایه چې آیا د کامل اتباع د وجنا سیدنا ابوبکر صدیق صاحب دغه مقام ته رسیدلو؟ مرزا ناصر ورته وایي نو رسیدلې. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ته تپوس کوي سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، تابعین، تبع التابعین، سلف الصالحین کې یو کس دغه منصب ته رسیدلو؟ دی ورته وایي نو رسیدلې. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ته بیا تپوس کوي وی آیا د مرزا غلام قادیانی نو ورستو بسوک مقام ته ورسیږي؟ مرزا ناصر قادیانی ورته جواب ورکي وی بیا هم نشي رسیدلې. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي بس خبر خلاص شولا، مونږ وایو خاتم النبیین دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او تاسو وایي چې خاتم النبیین العیاذ بالله ثم العیاذ بالله مرزا غلام قادیانی دجال دی. زما محترم ورونو، مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورته بیا وی مرزا غلام قادیانی هغه لیکلی دی چې څوک په ما باندې ایمان نه راوړي خواہ اس تک میرا نام بھی نہیں پہنچا ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. 172 اراکین پارلیمنٹ یو بل ته ګوري چې مونږ خو مرزا غلام قادیانی ته پیغمبر نه وایو، نو بیا مونږ غیر مسلم یو. نو هغه ورته وایي مرزا ناصر وی د اسلام د کامل دایرې نه خارج دی. مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي د لیکلي دي چې دا سړی کافر هم دی. مرزا ناصر قادیانی تعویل کوي وی هغه وړوکی کفر امام بخاری صاحب چې کوم ذکر کړی دی باب ما جاء فی کفر دون کفر، امام مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي چې هغه وړوکی کفر هغه خو د خروج عن الایمان سبب نه ګرځيږي. مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي لیکلی دی پکا کافر ہے. هغه ورته وی او په خپل وړوکی کفر کې دا پوخ دی. مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته بیا وی د خو لیکلی دی چې دا جهنمی دی. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه چې کله دا دلیل ورته وایي هغه ورته وایي مرزا ناصر قادیانی او سلک وخت د پاره با د مرزا غلام قادیانی نبی نه منلو د وجنه جهنم ته خامخازي
او بیا ورته وایي چې دا مرزا غلام قادیانی دا فنافر رسول و او دا عین محمد صلی الله علیه وسلم جوړ شوی او العیاذ بالله امت کې دا درجه او مرتبه بل چاته نشي ملاوېدلی. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ته بیا تپوس کوي وایي ده خو لیکلی دي چې مسلمانوں میں سے اہل مودت اور محبت مجھ پر ایمان لاتے ہیں. مسلمانانو کې چې کوم اهل مودت او محبت دي هغه په ما باندې ایمان راوړي او څوک چې په ما باندې ایمان نه راوړي فهم ذریة البغایا دا د کنجرو ښځو اولاد دی. مفتی صاحب رحمت الله علیه چې کله دا اقتباس د مرزا غلام قادیانی د کتاب نه د حوالې سمیت پیش کو نو ټول اراکین پارلمنت هغه راوچت شو یو بل ته کتل اول راته غیر مسلم وي بیا راته د اسلام نه خارج کافر وي بیا راته جهنمی وي اوس راته وایي چې ما نبی نه منئ نو تاسو د کنجرو اولاد یې. چې کله مرزا ناصر د اراکین پارلمنت د هغې په تاثراتو باندې پوه شو نو په دې خبرې کې د تأویل دپاره جواب ورکو دا بغایا دلته په معنا د بدکارو سره نه دی دا په معنا د نافرمانو سره دی. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورله علمي جواب ورکوي وما كانت امک بغیه هغه ورته وایي وی هغه بغیه راغلی دی اقتباس کې دلته بغایا راغلی دی. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي بغیه او بغایا کې صرف د مفرد او د جمع ترمنځ فرق دی معنا کې هیڅ قسم فرق نشته دی. او بیا بغایا ورته د حدیثو په حواله باندې د ترمذی شریف روایت را نقل کی د ترجمه الباب چې هغې کې فرمایي البغایا اللاتی ینکحن انفسهن بغیر بینه. چې کله مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه دا دلیل پیش کوي مرزا ناصر قادیانی خاموش کیږي. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه جلال کې راځي فرمایي ټول ملت قادیانیت ته چیلنج ورکومه چې ما ته د بغایا معنا هغه د دغه بدکارو زناکارو کنجرو نه علاوه په بل کې وښایي هغه چیلنج هغه مرزا ناصر قادیانی د هغې مخې ته سر ټیټی کیږي. الله رب العالمین په هغه وخت کې 172 رکنی پارلیمنت ټول پټوله په دې خبره باندې متفق کوي او مطمئن کوي چې ختم نبوت زموږ د ایمان او د عقیدې مسله ده. قرارداد پیش کیږي لکه څنګه چې حضرت مولانا الله وسایع صاحب حفظه الله او فرمایل زما محترم ورونو د آئین پاکستان په آرټیکل 106 کې په هغې کې ترمیم کیږي او په هغې کې د ترمیم دپاره چونکې لیکل شوي دي د مخکې نه چې دلته به د پنجاب د اسمبلی نه 3 اقلیتي ممبران پارلمنت ته ځي او دلته به د سند نه 2 اقلیتي ممبران ځي او د کې پي کې او د بلوچستان نه به یو ممبر ځي. د اقلیتو د هغې فهرست یې ورکړی دی هندو دی پکې عیسائی دی پکې پارسي دی پکې او په هغې کې شیډول کاسټ او اچوت دی پکې. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه د هغه وخت وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزاده اټارنی جنرل آف پاکستان یحییٰ بختیار وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو مرحوم هغې ته وایي چې په آرټیکل 106 کې به ترمیم کوئ او 8 نمبر غیر مسلم اقلیت به پکې مرزا غلام احمد قادیانی او د هغه متبعین لیکئ. هغه وخت کې هغوی دې خبرې ته نه تیاریږي. زما محترم ورونو هغوی ورته وایي وی د اقلیتو په لیست کې د شاملولو ضرورت نشته دی. مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته وایي دا 15 اقلیتونه پکې لیکلي دي. هغوی ورله جواب ورکوي وی دا 15 اقلیتونه مونږ د هغې په مطالبه باندې پکې شامل کړي دي. مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي دا خو زمونږ فراخ دلی ده چې قادیانیانو مطالبه نه ده کړې او د هغې باوجود ورته مونږه د اقلیتو دا حقوق دا ورته ورکول غواړو. بیا زما محترم ورونو مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه هغه ورته وایي چې په دې کې به مرزا غلام قادیانی او اس کے متبعین دا به پکې لیکئ. هغه طرف نه عبدالحفیظ پیرزاده ورته وایي وی آئین دا خو د کلیاتو مسوده وي په دې کې د شخصیاتو نومونه نه وي حالان کې د قائد اعظم محمد علي جناح صاحب نوم پکې شته دی. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه هغه ورته فرمایي نه د مرزا غلام قادیانی دا نوم به پکې خامخا لیکل کیږي. هغه ورته وایي وی آئین پاکستان یو پاک مقدسه مسوده ده او لہذا ستاسو په ګمان باندې مرزا غلام قادیانی خو یو بیکاره سړی دی د دا نوم پکې مه شاملوئ آئین پاکستان د مسودې تقدیس ته به نقصان ور ورسیږي. زما محترم ورونو هغه عبدالحفیظ پیرزاده چې ورته دا وایي مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته جواب کوي ولی قرآن کریم کې د قارون نوم راغلی دی قرآن کریم کې شیطان ذکر شوی دی قرآن کریم کې د خنزیر ذکر راغلی دی قرآن کریم کې د فرعون ذکر راغلی دی لہذا په دغې نومونو سره کو د قرآن تقدیس ته نقصان نه دی رسېدلی نو د مرزا غلام قادیانی دجال په نوم لیکلو سره آئین پاکستان دا نه پلیتیږي بېشکه دا پلیت دی خو د هغه په لیکلو سره د آئین تقدیس ته نقصان دا نه ور رسېږي. زما
محترم ورونو هغه ورته وایي وی میرزا غلام په نوم باندې مونږ ولیکو احمدي مفتی صاحب رحمت الله علیه یکدم د خپل ځای نه اوچتیږي او فرمایي ورته وہ مرزائی ہے وہ قادیانی ہے وہ لاہوری ہے وہ احمدی نہیں ہے احمدی محمدی ہم ہے مونږ احمدیانی والحمدلله مونږ محمدیانی ټول وای الحمدلله د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه د دې دلیل نه ورستو هغه ورته وایي وی مونږ به ولیکو میرزا غلام قادیانی او بریکټ کې به ورسره میرزایی او لاهوري ګروپونه ور ولیکو مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي بریکټ کې چې کوم چیز را بن شي هغه ثانوي حیثیت لري او میرزا غلام قادیانی په پاکستان کې د عالم کفر په صف کې په صف اول کې ولاړ دی دا ثانوي حیثیت نه لري زما محترم ورونو دا لوی علمی مباحثه وشوله الله رب العالمین خپل نصرت شامل حال کو هغه ترمیم منظور شو او آرټیکل 106 کې د اقلیتو په لیست کې میرزا غلام قادیانی او داغه لاهوری او مرزایی ګروپ دا پکې شامل شو نن کو د پاکستان د ننا مرزایان پټ مخ ګرځيږي او کوز سترګې ګرځيږي دا د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه کردار دی دا د جمعیت علماء اسلام کردار دی مونږ ته دا تانې څوک نه راکوي چې دا سیاسي مولا دی دا غیر سیاسي مولا دی چې د چا په سند حدیث کې د حضرت مدني نوم دی هغه غیر سیاسي نشي کېدلی چې د چا په سند حدیث کې د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه نوم دی هغه غیر سیاسي نشي کېدلی چې د چا په سند حدیث کې مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه اگر غیر سیاسی نشی کېدلی زمونږ نبی سیاسی وو انبیاء د بنی اسرائیل سیاست دانان وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر وارث او خلیفہ او جانشین عالم دین دا به سیاسی وي ان شاء الله د سیاسی علماؤنا د سیاسی علماؤنا چې کوم ملت قادیانیت ته تکلیف دی مونږ هغې ته د دې سټیج نه اعلان کوو مونږ به د قادیانیت علمي او سیاسي دواړه تعاقب کوو ان شاء الله العظیم دا ګمان دې څوک نه کوي چې علما مو د پارلیمنټ نه بهر کړل اوس به زموږ مقاصد حاصل شي الحمدلله حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه چې په سن 1974 کې کوم آئینی ترمیم کړو د الله په فضل و کرم سره 2015 کې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی نه رب ذوالجلال د ختم نبوت د چوکیدارۍ او د پهردارۍ د اعزاز یو پیر بیا د علماء دیوبند په غاړه کې ورواچو او الحمدلله د صوبایي اسمبلی نه مونږ قانون منظور کو د خیبر پختونخوا په طول و عرض کې به په تعلیمي ادارو کې د ختم نبوت د ناموس رسالت او د سیرت الرسول صلی الله علیه وسلم مضامین پڑھاویږي نن فخر سره وایم زما مرشد زما پیر او مرشد زما شفیق الامه حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروی رحمت الله علیه د ګوتو د قلم مبارک نه وتلې مضمون نن الحمدلله د انټرمیډیټ په تعلیم کې د خیبر پختونخوا په طول عرض کې په سکولونو کې بچو ته پڑھاویږي دا د جمعیت علماء اسلام مهنتونه دي دا د دیوبند مهنتونه دي او ان شاء الله مونږ به دا تحفظ تا دم مرگ ان شاء الله دا به برقرار ساتو که خیری مونږ په دې وخت کې هم هغه خلکو ته پیغام ورکو کوم خلکو چې نن په سوشل میډیا باندې د قادیانیانو پیجونه جوړ کړي دي د ربوا ټایمز په نوم باندې د ایم ټي اے په نوم باندې د قادیانیا.com په نوم باندې هغه سپانسرډ پیجونه چلی او زمان او جوان نسل د هغه ذهنونه خرابوي زما محترم ورونو مونږ د دې سټیج نه اف آی اے سایبر کرایمز وینګ ته دا درخواست کو او دا قرارداد پیش کو چې هغه ویب سایټ او هغه د ټویټر او د فیسبوک اکاونټونه د بند کی په کوم نه چې د قادیانیت تبلیغ او پرچار کیږي تاسو ته منظور ده دا قرارداد تاسو ته منظور ده مونږ ادارو ته وایو دا نوٹ کوي او دا هغې ته ورسوئ پاکستان د غلامان مصطفی امانت دی دا د قادیانیانو د هغې د سکونت ځای نشي کېدلی ان شاء الله مونږ به پهرداري ورکو په ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم باندې په ناموس صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې او مونږ به پهرداري ورکو په ختم نبوت باندې ان شاء الله را سره په ایمانی جذبه باندې ووایه غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے ہوشیار یہ تیار یہ تابیدار یہ
गुलामान मोहम्मद को सदा बेदार रहना है। अभी खत्मे नबूवत पर बहुत होशियार रहना है। महाजों मोर्चों पे जान निसारों को खड़ा रखना। सरों की फसल कट जाए मगर पहरा कड़ा रखना। अभी है मार के बाकी, हमें तैयार रहना है। गुलामान मोहम्मद को सदा बेदार रहना है। फकत खत्मे नबूवत से मुसलमानी सलामत है, वगरना ए मुसलमानों क़ियामत ही क़ियामत है। हमें इश्क़ रिसालत से सदा सरशार रहना है। गुलामान मोहम्मद को सदा बेदार रहना है। फिर खत्मे नबूवत से तो मिट जाएंगे दुनिया से, अकीदा ना रहा कायम तो पिट जाएंगे दुनिया से। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तकरार करना है। गुलामान मोहम्मद को सदा बेदार रहना है। बड़ा मक्कार दुश्मन है, पलट कर वार करता है, बदल कर बेस फितनों से हमें दो चार करता है। अभी इफ्जाल हाथों में लिए तलवार रहना है। गुलामान मोहम्मद को सदा बेदार रहना है। अभी खत्म नबूवत पर बहुत होशियार रहना है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।